Good evening, all. Today, we are here for the webinar on Richard E Mervin Scholarship, which is awarded by the IEEE Computer Society each year. This scholarship is awarded to active student volunteer leaders from student branch or computer chapters. Today, with us, we have two Richard E Mervin scholars. Let me invite Akash Nair, who is currently pursuing fourth year computer science engineering at College of Engineering Adur. He won the scholarship in April 2020. Next, we have Anakha N, who is doing her third year computer engineering at Government College of Engineering Kannur. She won the scholarship in September 2020. She is also the IEEE student representative of Malabar Hub and also the networking coordinator of IEEE India Council. We are very much pleased to have you for our webinar. Now, I invite Akash and Anakha to take the session. Hello, good evening everyone. Hope I am audible. Yes, Akash, you're audible. Yes. Okay, fine. So Anakha, can you just share the screen? Yeah, sure. So extremely sorry, I am having a few voltage issues here, so that's why I am not owning my camera. Is it visible now? Yes. Yeah, just put it in the present mode. It's fine, right? Yeah. Okay, perfectly fine. So can you just give a short, can you just go to the next slide? Okay, fine. So hi, hello, good evening everyone. I am Akash Nair. So I was the Richard E Mervin Scholar for the Spring Fall 2020. I myself am from College of Engineering Adur, pursuing my degree in Computer Science and Engineering. I am also a final year Computer Science student. I was also the immediate past chairman of my SB, that is IEEE SB College of Engineering Adur. I have also served as the Travancore Membership Development Coordinator for the Travancore Hub IEEE Kerala section, and apart from that, I was also the publicity lead for IEEE Pi, that's a special interest group of IEEE Kerala section. So that was a small intro about myself. So today, I and Anakha, we will be taking a session for you, and basically I will be giving you the insights of how to draft Richard E Mervin Scholar, and Anakha will be sharing her life experience, like she will be sharing her experience which helped her to get a Richard E Mervin Scholarship. So we both will be taking today's session. So Anakha, can you just say in the slide? Okay. So basically, what is Richard E Mervin Scholarship? So Richard E Mervin Scholarship was mainly introduced by the past IEEE Computer Society chair, who was Richard E Mervin. So in memory of him, the scholarship was introduced, and it is mainly awarded to 40 students across various regions of IEEE, mainly to active student members. So before going to further, like, എല്ലാവരും മലയാളമായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ, അതോ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ? ഇസ് ദെയർ ലൈക്ക് എനിവൺ ഹു ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫ്രം കേരള? Just a small message in the chat box or comment. Hello. 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 You can continue in any language. Okay, works. So another slide change here. Yeah, okay, fine. So giving you an insight of Richard E Mervin Scholarship. അപ്പോൾ Richard E Mervin Scholarship basically പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ 2 വട്ടം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ സൈക്കിൾ, ഇത് 2 സൈക്കിൾ ആയിട്ടാണ് മെയിൻലി വരുന്നത്. Anakha, can you just switch off your microphone? 1 second, please. Okay. Yeah, thank you.
Okay, so Richard E Mervin scholarship എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഒരു ഇയറിൽ രണ്ട് വട്ടമാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് മെയിൻലി എന്താ പറയുക രണ്ട് സൈക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ മന്തിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് 30th April ആണ് ഇതിന്റെ ഡെഡ് ലൈൻ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ ഇസ് ഫ്രം 1st of September to 30th September. So these are the two cycles during which you can apply for Richard E Mervin scholarship. Now the second thing that I want to highlight here is, so if you are applying for the April cycle, then you cannot apply for the September cycle. എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വട്ടം ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So if you are applying for the April cycle and if you are a third year student, then definitely you can apply it when you will be into your fourth year during next April. That is ഇപ്പോൾ 2021 തേർഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൾക്ക് 2022 വരെ അടുത്ത ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സെയിം ഗോസ് വിത്ത് ദി സെപ്റ്റംബർ സൈക്കിൾ. നൗ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ it can only be applied once, and as I have mentioned, it is offered to 40 students across various regions with a scholarship of $1,000. പിന്നെ അത് കൂടാതെ we also get few extra more benefits. The first benefit, as mentioned, we get a 2-year free membership. IEEE Computer Societyയുടെ 2-year free membership ആണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ we also serve as the regional ambassador, അല്ലെങ്കിൽ IEEE Computer Societyയുടെ സ്റ്റുഡന്റ് അംബാസിഡേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുക. സോ ദീസ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ ബേസിക് ഇൻസൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് റിച്ചാർഡ് ഇ മെർവിൻ സ്കോളർഷിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ഏപ്രിൽ 4th ഇയേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് യു, ഇഫ് യു ആർ 4th year സ്റ്റുഡൻസ്, ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് യു ടു അപ്ലൈ ഫോർ ദി ഏപ്രിൽ സൈക്കിൾ rather than going for the September one. കാരണം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ദേ ആസ്ക് ലൈക്ക് വിൽ യു ബി കണ്ടിന്യൂയിങ് യുവർ സ്റ്റഡീസ് ഫർദർ. ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. പക്ഷെ സെപ്റ്റംബർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെപ്റ്റംബറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ we might some of the students might not be continuing their graduation. അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അവർ ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും ജോബിന് വേണ്ടി നോക്കുമായിരിക്കും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ നോട്ട് ബി എലിജിബിൾ. So if you are a 4th year student, I will suggest you to apply for in the April cycle. And 3rd year student aanengi, I guess like you have two chances. Either you can apply during the time of 3rd year or you can apply during the time of 4th year. So if you are applying for 3rd year, then also if you are not selected, you again get a chance. You can just what we can say again draft your scholarship, and you can also reapply it for the next year. So just a basic insights about Richard E Mervin scholarship. So Anakha, next slide. Okay, so ഇത് കൂടാതെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ്, any student can apply for Richard E Mervin scholarship. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബ്രാഞ്ച് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി ഓഫർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബ്രാഞ്ചിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. Students from any branches, he can be from electronics branch, he can be from electrical branch, he can be from mechanical branch, he can be from computer science branch, he can be from civil, any branch. The only thing that matters is you must have the computer society membership. Okay, so if you haven't taken the computer society membership, make sure നിങ്ങൾ ഏത് സൈക്കിളാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ 3 months prior you must take your IEEE Computer Society membership. So if you are going to apply for the April cycle, make sure you take your membership by December or November. At minimum 3 months മുന്നേ എങ്കിലും നമ്മൾ ആ മെമ്പർഷിപ്പ് IEEE Computer Society membership എടുത്തിരിക്കണം. That only matters. Okay, it does not matter like whether you are what we can say electrical student or electronic student. അപ്പോൾ വേറെ ബ്രാഞ്ച് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Often people ask. So it does not matter. Any branch, any student can apply. The only thing that matters is you must have a computer society membership. That all it's matter. Okay, ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ computer society membership ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. So make sure if you are applying for the award for the scholarship, so ഇപ്പോൾ 3rd year students ആണെങ്കിൽ no worries, you can take computer society membership 3 months prior, then go for it, apply for the scholarship. Okay, then the next thing is you must not have any backlogs while applying for the scholarship. You must not have any backlogs എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്ലി ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ they ask for our mark sheets. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സെമ്മ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് KTU ഓരോ കാർഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമല്ലോ നമ്മുടെ ഓരോ സെമിസ്റ്ററിന്റെ. സോ വി ഹാവ് ടു അപ്ലോഡ് ദം ആസ് വെൽ. അതുകൊണ്ട് ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി കനോട്ട് അപ്ലൈ. ബട്ട് you had backlogs and you have cleared it and you have the respective score card ഉണ്ടെങ്കിൽ then you can apply. പക്ഷെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ you must not have any backlogs.
Okay. The next thing is curriculum also matters. Ipo studies our നോക്കാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ IEEE active ആണ്, it's really good, but apart from that they also notice like whether you are looking for your studies as well or not. So studiesന് വേണ്ടിയും എന്താ പറയാ അവർ ഒരു 60% they say minimum of 60% must be there of your CGPA or your marks. Okay, so this is just the basic eligibility criteria of Richard E Mervin Scholarship. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആവണമെന്നില്ല, irrespective of the branch you have to take 3 months prior IEEE Computer Society membership. നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ IEEE Computer Society membership നേരത്തെ കാണും. So that's really good. If you are not having Computer Society membership, make sure you take the membership 3 months prior before applying for the scholarship. Okay. Next thing is third years and fourth years can apply for the scholarship. Apart from that, you must not have any backlog. Supply ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. Supply ഉണ്ടെങ്കിൽ definitely you will not get the scholarship. Even though if you are eligible, but if you are having a backlog, you will not be eligible. Then second thing, CGPA or your marks should be average of 60 average എങ്കിലും minimum ഉണ്ടായിരിക്കണം, and then only you are eligible. Okay, so this was the eligibility criteria that is offered by the scholarship. Anakha, can you just change the slide? Okay, so now coming to the evaluation part. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ ഇവർ അക്കാഡമിക്സ് ഒക്കെ നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ? സോ ദേ ഹാവ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ദി ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആസ് വെൽ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ബ്രാഞ്ചസിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ്. സ്റ്റുഡന്റ് ബ്രാഞ്ചിലോ സെക്ഷനിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റീജിയൻ 10. ഈ വേരിയസ് എന്താ പറയാ ഓരോ റീജിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ SB തന്നെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആണ്, that participation matters up to 30%. 30% of the what we can say of the overall percentage matters is how much you are active in your SB. Then second thing, what all are your academic achievements? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ academic achievements? It also matters. Okay. Next is extracurricular activities. എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ IEEE മാത്രം ഇൻവോൾവ് ആവാതെ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തൊക്കെ സൊസൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതൊക്കെ ക്ലബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് NSS, it can be IEDC, it can be IST, ഏതൊക്കെ ക്ലബ്സിൽ നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് അത് it matters. Then the next thing is letter of recommendation. Letter of recommendation എന്ന് പറയുമ്പോൾ the branch counselor often gives a letter of recommendation which shows that how much capable you are. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് when we start volunteering, branch counselor is the only person who knows us very well. വേറെ ആർക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ colleagues definitely they know, like നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സിന് അറിയാം ഇവൻ ഇത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കൂടാതെ സീനിയർ മെമ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ബ്രാഞ്ച് കൗൺസിലർ, കാരണം സെക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെയറോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയർ ഇവർക്ക് ആർക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അറിയണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അവർ ബ്രാഞ്ച് കൗൺസിലർ നോസ് us വെരി വെൽ. അവർക്കറിയാം യെസ് ഹി ഹാസ് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് പുട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്ട് ഫോർ അവർ SBക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ലെറ്റർ ഓഫ് റിക്കമെൻഡേഷൻ. വി വിൽ കം ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആസ് വെൽ. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗിവ് യു മച്ച് മോർ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ഹൗ ഷുഡ് ആൻ LOR be and all. Okay, the next thing is student ambassador vision statement. That matters 10%. Student ambassador statement nu parayumbo means if you are selected as a student ambassador, ningal IEEE Computer Society ide student ambassador aayittu select aayi kazhinjal endokkayirikkum ningal cheyan pogunnu. Okay, so it's all about your thoughts, your inputs, what all you will be doing when you are selected by IEEE Computer Society. Richard E Mervin Scholarship നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആയി നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക റീജിയണൽ അംബാസിഡർ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് എന്താ പറയുക ഈ IEEE കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അതാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദി വാല്യൂഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ, ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. 30% for your active participation, then 30% for your academic achievements, 10% for your extracurricular activities, and 20% for the LOR, that is letter of recommendation. It is given by the branch counselor, and the 10% is the student ambassador statement. So this is basically എന്താ പറയുക ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബോർഡ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്മിറ്റി നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണും, ബിക്കോസ് ദേ യൂഷ്വലി ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്സ്. ഓക്കെ, ദേ യൂഷ്വലി ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് ഫ്രോം സ്റ്റുഡൻസ്. സോ there is a committee who evaluates each and every form. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ മെയിൻലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് actually a person gets the scholarship. Okay, so this was basically the insights on how evaluation is done. Anakha, can you please change the slide? Okay, so now comes the question.
ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് യു ടു ഗോ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദ പോർട്ടൽ ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ. യു ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു ദി കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഗോ ആൻഡ് ഗൂഗിൾ ഫോർ റിച്ചാർഡ് ഇ മെർവിൻ സ്കോളർഷിപ്പ്. ദേ വിൽ ഡയറക്ട്ലി എന്താ പറയുക റീഡയറക്ട് യു ടു ദി കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി പേജ്. ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്ലൈങ് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ. ഓവർ ലേറ്റ് ആവാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദ റീസൺ ഇസ് വി ആർ ഹാവിംഗ് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് എഴുതി തീരുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻപുട്സ്. Okay, so first and the foremost question is list out your leadership roles in IEEE and year. Okay, so ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ he starts from volunteering for an event. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ I started my journey when I was a first year student. So from the day of ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ ഓറിയന്റേഷൻ കാണുമല്ലോ, നമ്മുടെ SB ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ SB നടക്കുന്നത്. So we get an orientation from our seniors or from the students or from any section representative. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ കിട്ടും. So I also got an orientation class and after that I started volunteering for my SB. So ഈ SBയിൽ നമ്മൾ വോളണ്ടിയറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇവന്റ്സിന് വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുക. വി ആർ ജസ്റ്റ് വോളണ്ടിയേഴ്സ്. വി കനോട്ട് ഓർഗനൈസ് ഓർ വി കനോട്ട് ബി എ കോർഡിനേറ്റർ ഓർ എനിത്തിങ്. വി ജസ്റ്റ് വോളണ്ടിയർ. സോ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഓൾ എന്താ പറയുക events you have volunteered starting from your first year. If you have taken your membership from first year or if not second year ലാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് വോളണ്ടിയർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. തിങ്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് ദം ഔട്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഈവന്റ് ആയിരിക്കും വോളണ്ടിയർ ചെയ്തത്. ലെറ്റ്സ് സേ ഇഫ് യു ഹാവ് ഓർഗനൈസ്ഡ് യു വർ എ വോളണ്ടിയർ ഫോർ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വി കൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ യു വോളണ്ടിയർഡ് ഫോർ ആൻ so and so volunteered for എന്താ പറയുക വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. സോ വർക്ക്ഷോപ്പിന് വോളണ്ടിയർ ചെയ്തു. അത് കൂടാതെ വാട്ട് വാസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ദാറ്റ് ദ വർക്ക്ഷോപ്പ് വാസ് ഏബിൾ ടു ഗിവ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇവന്റ് വോളണ്ടിയർ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം സ്റ്റുഡൻസിന് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. So make sure you write the count as well. Like 200 students or 150 students were there in the workshop. They really got to learn about എന്താ പറയുക basics of web development, HTML, CSS അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ just you can mention. Don't write them in paragraphs. Always mention the points, them in points. Okay. ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും make sure you mention them in points. Okay. ഇപ്പോൾ ഈ 4 questions, here we have 4 questions and make sure while you are drafting out your answers, make sure you write them in points. Okay. So first of all എന്ന് പറയുന്നത് what are your leadership roles? For leadership roles എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can be the secretary of your SB, you can be the chairman of your SB. ചിലപ്പോൾ IEEE കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റിയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ചെയർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സിക്കോമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം. നിങ്ങളൊരു ലിങ്ക് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആവാം. യു ക്യാൻ ബി ദി മെമ്പർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർഡിനേറ്റർ, യു ക്യാൻ ബി ദി കണ്ടന്റ് ലീഡ്, യു ക്യാൻ ബി ദി ഡിസൈൻ ലീഡ്, യു ക്യാൻ ബി ദി വെബ് ഡെവലപ്പർ. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ യുവർ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ പൊസിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ലീഡർഷിപ്പ് റോൾ. അതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദി ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് വിച്ച് യു ഹാവ്. ലീഡർഷിപ്പ് റോൾസ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വോളണ്ടിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ. ചിലപ്പോൾ ചിലവർ എന്താ പറയുക സെക്ഷനിലൊക്കെ വോളണ്ടിയർ ചെയ്ത് കാണും, ചിലപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ ചിലവർ ഇന്ത്യ കൗൺസിലിൽ വോളണ്ടിയർ ചെയ്ത് കാണും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റോൾസ് ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ദെൻ start listing out what all events you have organized. ഇപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്താ പറയുക വോളണ്ടിയറിംഗ് ഈവെന്റ്സ് ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ if considering it an example, ഇപ്പോൾ ഒരു SBയിലെ ചെയർ ആണെങ്കിൽ he might have organized a webinar. അപ്പോൾ let's say you organize a webinar on Richard E Mervin Scholarship student. അപ്പോൾ you organized a Richard E Mervin Scholarship, that's okay. But what was the output? So student got an insight on how to draft a very good Richard E Mervin Scholarship. അപ്പോൾ make sure when you are writing the volunteering roles, you need to mention what was the positive outcome as well. കാരണം ഒരാൾ ചുമ്മാ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടി ചെയ്തു, ഓക്കെ ചെയ്തു, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്, ബട്ട് വാട്ട് വാസ് ദി ഔട്ട്കം ഓഫ് ദാറ്റ് ഈവെന്റ്? വെച്ചാൽ ഈ ഇത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്ക് 100 or 20+ or 30+ സ്റ്റുഡൻസ് were actively participated and they got അല്ലെങ്കിൽ they learned about such values, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി. Make sure you mention that as well. So the person who is reading out your form, he actually gets a good impression on it. Okay, so this guy has really done something well in his SB. Okay, so this is how you can list out your leadership roles in IEEE. Now the second point is academic scholarship awards while enrolled in college. Okay, so when you are enrolling in college, ഇപ്പോൾ
കുറേ കോമ്പറ്റീഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ. ഓക്കെ, സോ if you ever got placed for first, second position or third position in any, ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വിസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹാക്കത്തോൺ ആവാം. ഓക്കെ, അത് കൂടാതെ എന്താ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ പിച്ചിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആവാം, എനിത്തിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മാർക്ഡ് ആസ് യുവർ അച്ചീവ്മെന്റ്. അതൊന്നുമല്ല, ഇനി ചിലപ്പോൾ അക്കാഡമിക്സിലായിരിക്കും ചിലവർ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. So they might be having a good CGPA in their class. So if you are the topper, you can definitely mention that. So these are actually your achievements. In Chelavarnu varayumbo, they might be having their own research papers on certain topics. So you can definitely write, you have published a research paper on so and so topic. So these are basically your academic achievements. Chelavar sports la irikkum korchum kude nallathu. So you might have awards in, or your football team might have achieved. Okay, so you can definitely mention that. So these are basically what you can mention. Yeah, sorry, just hope I am audible. Hello. Hello, am I audible? Yes, audible. Yes, sir. Okay, fine. Okay, sorry for the trouble. I just got a phone call. So this was what I was speaking about your academics. Okay, academics and scholarships. So you can mention anything which you have received. If you sports you can definitely mention that your team, if you are a part of your football team, and if your football team has won some of the championships, so you can mention that. And apart from that, if you are a player, if you are a, what we can say, athlete, and you have won, what we can say, something, a 400-meter race, or if you have opted of first position, second position, or third position, അതൊക്കെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. So these are actually our academic achievements. ഈ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ അക്കാഡമിക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അക്കാഡമിക് ആവാം. ചിലപ്പോൾ ആർട്സിൽ നടന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ എസ്സേ റൈറ്റിംഗ്, പോയം റൈറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദം ഓൾ. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് എനി അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ്സ്, നോ വറീസ്. ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് നോൺ IEEE എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു IEEE ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ആർ വർക്കിംഗ് അണ്ടർ IEEE. So we are organizing events under IEEE. അപ്പോൾ IEEE related events എന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നിക്കൽ ഇവന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കുന്നത്. Now when it comes to non IEEE, I guess like ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോളേജസിൽ എന്താ NSS ഉണ്ട്. So you might have done humanitarian activities as well. So you can mention them under non IEEE extracurricular activities. എന്ന് വെച്ചാൽ IEEE ഭാഗമല്ലാത്ത ഇവന്റ്സ് വേണം ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ. Okay, so it can be a part of NSS, that is the humanitarian activities. First thing. Second thing, it can be a part of IEDC. ചിലപ്പോൾ entrepreneurship related events ആയിരിക്കും നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മുടെ കോളേജിൽ. So make sure you mention that. ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ make sure you mention each and everything in points. List down in points, like you have volunteered for so and so event. Next, you have volunteered for so and so event. And make sure you write year and month. ചിലവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. So at least you may remember the month. ഏത് മന്തിലാണ് ആ ഇവന്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും. So make sure you mention the month and the year as well. അപ്പോൾ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും, okay, so he has done something in this month and this year. So they will get a positive impression. Okay, so and apart from that, if you are speaking of എന്താ പറയുക IDC ആവാം, അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഓരോ കോളേജസിൽ കുറേ സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ കോളേജസ്. സോ ഇഫ് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സൊസൈറ്റീസിന്റെ പാർട്ടാണോ, നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഇവന്റ്സിന് വോളണ്ടിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രോം IEEE, യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ഓൾ ദോസ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ നോൺ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, IEEE അല്ലാതെ നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇവന്റ്സും, അത് എന്ത് ഇവന്റ് ആവാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്. It can be a part of NSS, it can be a part of IEDC, it can be a part of IST, it can be part of any other clubs that is present in your college. You can mention all those. But make sure, while you are listing them down, make sure you list them in points. Don't go for paragraphs. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരാൾക്ക് ഒരു സാധനം വായിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it is always easier to read things in points rather than going for the paragraph. ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നെ വായിക്കാൻ കുറച്ച് മടിയായിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക്, പക്ഷെ പോയിന്റ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോവാം. So make sure you write them in points. Okay. Now next thing is student ambassador vision. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, സോ ഇവിടെ കുറച്ച്, ഐ ഹോപ്പ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഔട്ട് ഓഫ് 25 or 26 സ്റ്റുഡൻസ്, യു മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് സം ടീം. ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക പബ്ലിസിറ്റി ടീമിലുള്ളൊരു ഐ ലൈക്ക്
we have different events organized in sections. So sectionൽ തന്നെ കുറേ എന്താ പറയുക ടീം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇവന്റിന് നമ്മൾ പബ്ലിസിറ്റി വോളണ്ടിയർ ആവാം. ചിലവർ എന്താ പറയുക ഡിസൈനിങ് നല്ലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ് ലൈക്ക് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ടീമിലോട്ട് പോകും. ചിലവർ കണ്ടന്റ് ഡിസൈനിങ് ടീമിലോട്ട് പോകും. സോ whenever you apply for a position or something, often a question is asked, what will you do when you are selected? അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. സോ ഇൻ ദ സെയിം വേ you have to write what all you can do as a student ambassador. നിങ്ങളൊരു റീജിയണൽ സ്റ്റുഡന്റ് അംബാസിഡർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ യു ക്യാൻ ഡു ഇൻ റീജിയൻ, ഇൻ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻ SB. നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അംബാസിഡർ ആയി കഴിയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്സ് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം നോട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് ആൻ ഓവറോൾ വാട്ട് ഓൾ യു ക്യാൻ ഡു. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു റീജിയൻ ലെവലിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഈവെന്റ്സ് നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ സെക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ഓൾ ദോസ് പോയിന്റ്സ്. വാട്ട് യു തിങ്ക് ക്യാൻ ബി മെൻഷൻഡ് ഹിയർ. സോ ദീസ് ആർ ബേസിക്കലി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ആർ ആസ്ക്ഡ്. ഓക്കെ, ഈ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട്, ഇഫ് യു ഹാവൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് യെറ്റ്, I will suggest you please go start drafting your what we can say the questions today itself. You can go to the platform. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാണെങ്കിൽ you can see the 4 questions there. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ so don't start typing there. I will suggest you ഒരു Google Doc ഉണ്ടാക്കുക. Okay, take Google Doc, ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എടുക്കുക and list it down all there. And once you have listed down there, copy and paste it. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് rather than always going there. ഒരു ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് ദം ഡൗൺ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ബൈ വൈസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വൺസ് ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദർ ഇസ് എ വേർഡ് ലിമിറ്റ് ആസ് വെൽ. ഐ ഗെസ് ലൈക്ക് 1000 വേർഡ്സ് ആണ് അവർ പറയുന്ന ലിമിറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ ഈ 1000 വേർഡ്സ് ക്രോസ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക. ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ യു ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് വോളണ്ടിയറിംഗ് റോൾസ് ഓർ ഓൾ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് യു ഹാവ് ഡൺ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ക്ലബ്സ്. മേക്ക് ഷുവർ യു ലിസ്റ്റ് ദം ഡൗൺ ഓൾ. ഓക്കെ, ഒന്നും ഇടണ്ട. സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഇയർ. നിങ്ങൾ IEEE എന്താ പറയുക മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ഡേ യു ടുക്ക് യുവർ മെമ്പർഷിപ്പ്, വാട്ട് ഓൾ വോളണ്ടിയറിംഗ് റോൾസ് യു ഹാവ് ഡൺ, വാട്ട് ഓൾ ഈവൻറ്റ്സ് യു ഹാവ് ഓർഗനൈസ്ഡ്. പിന്നെ ഈ ഈവൻറ്റ്സ് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റി, എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ റെസ്പോൺസസ്. മേക്ക് ഷുവർ യു മെൻഷൻ ദം. ഓക്കെ, മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, യു റൈറ്റ് ദം ഇൻ പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, പോയിന്റ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ എഫക്റ്റീവ് rather than going for the paragraph. Then last and the foremost, the student ambassador vision. If you are selected, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? That's the question. Regional level നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, sectional level നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. So these are the 4 questions that are asked for Richard E Mervin Scholarship. So Anakha, can you just change the slide? Okay, fine. So now comes the letter of recommendation. Okay, so ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു letter of recommendation first and the foremost branch counselorന്റെ letter of recommendation. It's very important. ഓക്കെ, സോ ചിലവർ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു SBയിൽ എത്ര പേർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഒരു ചോദ്യം കാണും. സോ ദർ ഇസ് നോ സച്ച് ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ ഓൺ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ അപ്ലൈ ഫ്രോം എ സെയിം SB. എനി നമ്പർ എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 4-5 പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ. ആൻഡ് ഐ ഗെസ് ലൈക്ക് ബ്രാഞ്ച് കൗൺസിലർ വിൽ ബി ഹാപ്പി ടു ഗിവ് യു ആൻ LOR. സോ ഓഫൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഞ്ച് കൗൺസിലേഴ്സ് LOR എഴുതി തരാറില്ല. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ സാറിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എഴുതിയിട്ട് we just give him for a proofreading and he will just sign the LOR and he will just give it to us. Okay, so എൻ്റെ ടൈമിൽ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ, കാരണം often people are busy. Okay, so ചില branch counselors will be always happy to write you a letter of recommendation, but some of the people may be busy. So what they do is they just ask us to write the LOR on behalf of them. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് like he or she always take it in the third person and start writing down the LOR and send it to him. He will proofread it and he will just put his signature and he will share back to you. So ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി ഒരു LORന്റെ ഒരു ബേസിക്. ഇത് കൂടാതെ ഇനിയിപ്പോൾ ലെറ്റർ ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ as I have mentioned earlier, branch counselor is the only person who knows us from the beginning. നമ്മൾ SBയിൽ എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആണ്, എന്തൊക്കെ ഈവൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു, നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്രാഞ്ച് കൗൺസിലിന് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ അറിയാം. സോ ഹി ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഗിവ് യു എ ലെറ്റർ ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ. ഇപ്പോൾ ലെറ്റർ ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്തൊക്കെ വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇത്ര ടൈം തൊട്ട് ഇത്ര ടൈം വരെ ആക്റ്റീവ് ആണ്, നിങ്ങൾ ഈ ഒക്കെ ഈവൻറ്റ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ഈവൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നടത്തി, ഏതൊക്കെ ഈവൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ വോളണ്ടിയർ ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ SBയിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി,
ഓക്കെ, ഈ ടോട്ടൽ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ബ്രാഞ്ച് കൗൺസിലർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹി സമ്മറൈസസ് അസ്. നമ്മൾ ഈ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് ചെയ്ത ഈവെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത വോളണ്ടിയറിംഗ് റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഈ സമ്മറൈസ്ഡ് വിതിൻ എ പേപ്പർ. പുള്ളി ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം എഴുതിയിട്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് എ ലെറ്റർ ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ മീൻസ്. Second letter of recommendation is optional. You can go and ask for any person with whom you have volunteered. നിങ്ങൾ വേറെ ആരുടെങ്കിലും കൂടെ വോളണ്ടിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ആൻഡ് അപ്രോച്ച് ഹിം. ആ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ലൈക്ക് ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ ആൻ LOR. സെക്കൻഡ് LOR is optional. It is not mandatory, but the branch councillor's LOR is mandatory. Second LOR വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ you can avoid it. Okay, it does not matter. Now Anakha, can you just change the slide? ഓക്കെ, അക്കാഡമിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ പീപ്പിൾ ദോസ് ഹു ആർ ഹാവിംഗ് ബാക്ക്ലോഗ്സ് കനോട്ട് അപ്ലൈ ഫോർ ദ സ്കോളർഷിപ്പ്. മേക്ക് ഷുവർ സപ്ലൈ എഴുതിയെടുക്കാൻ നോക്കുക ആൻഡ് ദെൻ അപ്ലൈ ഫോർ ദ സ്കോളർഷിപ്പ്. സോ ഇഫ് യു ആർ എലിജിബിൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടു അപ്ലോഡ് ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്കോർ കാർഡ് കാണും. നമുക്ക് ഓരോ സെം കഴിയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എ സ്കോർ കാർഡ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കോർ കാർഡ് എല്ലാം കൂടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് മെർജ് ദം ആസ് എ സിംഗിൾ PDF ആൻഡ് അപ്ലോഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫൺ ദ കമ്മിറ്റി മെയിൽസ് us ബാക്ക്. നമുക്കൊരു മെയിൽ വരും ലൈക്ക് യു ഹാവ് നോട്ട് സബ്മിറ്റഡ് സോ ആൻഡ് സോ ഡോക്യുമെന്റ്, സോ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ് വിതിൻ 1 or 2 days. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ആസ്ക് ഫോർ us. സോ ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു അപ്ലോഡ് ഓൾ ദ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദ നെസസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിഫോർ ടൈം. 30th April is the deadline for this month, and if you are applying, I will just give a small request from my end. Make sure you start drafting it by today or by tomorrow itself. Okay, നാളത്തേക്ക് വെക്കണ്ട, ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങിക്കോ. Just start filling out the basic details. Questions വേണമെങ്കിൽ നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So these are the basic inputs from my end. So Anakha, can you just change the slide? Yeah. So thank you. That was എന്താ പറയുക എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രീഫ് ഓഫ് ഹൗ ക്യാൻ യു ഡ്രാഫ്റ്റ് എ വെൽ Richard E Mervin Scholarship. So this was a small insight about എങ്ങനെയാണ് ഒരു Richard E Mervin Scholarship ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം. So first and the foremost thing that I will just request everyone is make sure you write everything in points. Okay, paragraph ഒരിക്കലും എഴുതരുത്. Make sure you write them in points. And next thing, points എഴുതുമ്പോൾ if you have volunteered or organized an event, make sure you write എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ എത്രത്തോളം അവർക്ക് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. വാട്ട് വാസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രോം ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആ വർക്ക്ഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത്. വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ഹൗ ടു build a static website. Okay, ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ആണെങ്കിൽ they will get an insights on how to design a poster. ഇപ്പോൾ essay writing ആണെങ്കിൽ it helps them to increase what we can say, improve their writing skills. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എക്സ്റ്റെംപററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ സ്പീക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിയലി ഹെൽപ്പ് ദം ഫോർ ദിയർ വൊക്കാബുലറി സ്കിൽസ്. ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഇൻക്രീസ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു റൈറ്റ് വാട്ട് വാസ് ദി ഔട്ട്കം ആസ് വെൽ. ദിസ് വാസ് എ ബ്രീഫ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രോം മൈ എൻഡ്. So now I would like to invite Anakha. She will be sharing her experience, and once she has done sharing her experience, we will be happy to share out all your questions. Ipo kore aalkarku doubts kanum, so we will be happy to answer all your questions. So before that, I would like to invite Anakha I would like to hand over to her. Okay. Thank you, Akash. Actually, am I visible and is my audio clear? Yes, Anakha, your audio is clear, but I guess the video is also, it's okay. It's visible. Okay. Okay, then I'll switch off the video, no issues. Okay, fine. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ആകാശ് പറഞ്ഞ പോലെ ആകാശ് ഒരു റെം സ്കോളർഷിപ്പ് എങ്ങനെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള A to Z ആയിട്ടുള്ള ലൈക് ടെക്നിക്കൽ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും പറഞ്ഞു. സോ ബേസിക്കലി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനില്ല. ലൈക് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഐ ഹാഡ് ഓൾസോ ഫോളോഡ്. സോ ആകാശ് പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഒരു IEEE എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം ദ മൊമെന്റ് ഐ ടുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ടിൽ ടുഡേ, ലൈക്ക് നമ്മളെല്ലാരും ഒരു റെം സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേ യു ടുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ടു ദ ഡേ യു ആർ അപ്ലൈങ്, അതുവരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അവരെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം.
സോ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടി എന്ന് ഇപ്പം പുറത്തുള്ള ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമാണ്. അല്ലാണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യം തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടൂ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും എക്സ്പീരിയൻസസ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. സോ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. So basically, I'll introduce myself first. My name is Anakha. I'm a third year computer science and engineering student from Government College of Engineering, Kannur. So basically, first year 2018 ഞാൻ IEEE മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു. ഒരു നോർമൽ സ്റ്റുഡന്റിനെ പോലെ, ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഓറിയന്റേഷൻ കിട്ടുന്ന പോലെ നമുക്കും നമ്മുടെ സീനിയർ എക്സിക്കോ മെമ്പേഴ്സ് ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ തന്നു. അപ്പൊ എല്ലാരെയും പോലെ I was also fascinated about the opportunities that IEEE withholds. So അത് കേട്ടു and MD session ഉണ്ടായിരുന്നു and I got the MD session from one Mr. Akash. And Akash actually ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, he has won the best YP volunteer of IEEE Kerala section this year. He was the one who took orientation session for our college that year in 2018. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അവരുടെ ഗോൾഡൻ വേർഡ്സ് ഒക്കെ കേട്ട് ഞാൻ IEEE മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പം ഇവിടെയുള്ള പലർക്കും അറിയായിരിക്കും. കൈറ്റ്സ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഇവന്റ് ഓഫ് IEEE ലിങ്ക്. ഓക്കെ, സോ 2018 കൈറ്റ്സ് were hosted in RSD, that is GC കണ്ണൂർ. സോ ഞാൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിരുന്നു. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഞാൻ ഒരു ഡെലിഗേറ്റ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് എ 3-day event. And I got to experience, like, for the first time, I got to experience what an IEEE event is actually. So ആ 3 ദിവസം കുറെ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറെ ടോക്സ്. ഇതിപ്പോ പ്രത്യേകം പറയണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. സോ അപ്പോഴാണ് വാട്ട് ഇസ് എൻ IEEE ഇവന്റ്, ഒരു IEEE ഇവന്റിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പോലെ I also started as a delegate. ഓക്കെ, IEEE മെമ്പർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു IEEE ഇവന്റിന്റെ ഡെലിഗേറ്റ് എന്നുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോയി. ലൈക്ക് അത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ്, മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും, യു വോണ്ട് ഗോ ഫോർ എനി ഡെലിഗേറ്റിംഗ് ഓർ വോളണ്ടിയറിംഗ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ദേ വിൽ ആസ്ക് വാട്ട്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് IEEE മെമ്പർഷിപ്പ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ യു മേക്ക് ദ ടോട്ടൽ യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ കൈറ്റ്സിന് ഞാൻ ഡെലിഗേറ്റ് ആയി പോയി. അത് മുതൽ ഒരു IEEE ഇവന്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. സോ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ 3 ലിങ്ക് ഇവന്റ്സ് ഞാൻ മുടങ്ങാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. വൺ വാസ് സെവൻസിസ് വാസ് ദി മലബാർ ഹബ് വി സമ്മിറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ GC വയനാട്. പിന്നെ വി സമ്മിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടോക്കച്ചിൽ, വി സമ്മിറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇൻ 2019 വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ, ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയല്ലോ, അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ MHM അറ്റൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു GC പാലക്കാട്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ഇവന്റ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു ഇവന്റ് വോളണ്ടിയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങി. ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മളെ കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു ഇവന്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സീനിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോ സംഭവം അവരെ മുഖത്തൊക്കെ ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവന്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ നമുക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവല്ലോ, ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വലിയൊരു ഇവന്റ് നടത്തണം. ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ജോയ് ഓഫ് വോളണ്ടിയറിംഗ്, അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഏതൊരു IEEE വോളണ്ടിയറിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് AKC 19, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഇവന്റ് ഓഫ് IEEE ലിങ്ക്. 2019 AKC ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ആയിരുന്നു ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഹോസ്റ്റിന്റെ കോളേജിൽ നിന്നാണല്ലോ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. സോ ആ ടൈമിൽ I got the opportunity to be the team lead for the speaker contact team. അതായത് അതിന് AKCക്കുള്ള സ്പീക്കേഴ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന, അവരെ വിളിച്ച് സ്പീക്കേഴ്സിനൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന്റെ ലീഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദി പ്രോപ്പർ ഫസ്റ്റ് IEEE വോളണ്ടിയറിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മീ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ അന്നേരം സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്കൊരു ടീം ലീഡ് എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് വെച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ഗ്രാബ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നല്ലേ പറയാം, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പിന്നീട് വരില്ല. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിങ്ക് ലെവൽ, അതായത് ഒരു സെക്ഷൻ ലെവൽ ഇവന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെക്ഷൻ ലെവൽ ഇവന്റിൽ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു IEEE വോളണ്ടിയറിന്റെ സ്വപ്നമായിരിക്കും. സോ ബേസിക്കലി ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോ AKC 19 വാസ് മൈ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് വേണേൽ പറയാം. ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഒരു പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, സ്പീക്കേഴ്സുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ആ ഇവന്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇവന്റ് ഏകദേശം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവന്റ് നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഹേർഡിൽസ് ഉണ്ടാവും, എന്തൊക്കെ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഏകദേശം കണ്ടു തുടങ്ങി. ലൈക്ക് പഠിച്ചോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു തുടങ്ങി. So that was actually learning curve for me.
അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ AKSP വോളണ്ടിയർ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് അപ്പൊ എക്സിക്കോം മാറുമല്ലോ. സോ ബേസിക്കലി ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഐ വാസ് സെലക്ടഡ് ആസ് ദി SB ചെയർ. ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് SB ചെയർ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു പേടി സ്വപ്നം എന്ന് വേണേ പറയാ. കാരണം ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കേരള സെക്ഷൻ ലെവലില് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു കോളേജായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു കോളേജിന്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ റിസ്കി ടാസ്ക് ഫോർ മീ. ബട്ട് ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്, പിന്നെ വരൂല. ഞാനിപ്പോ ഒരു നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കും, പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു യെസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടിയായി. സോ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെയറായി. ആൻഡ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തി. 1-2 ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ലൈക്ക് കുറച്ച് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തു. പലതിന്റെയും ഫൗണ്ടിങ് എക്സിക്കോം ചെയറായി. സോ ബേസിക്കലി SBയിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ വോളണ്ടിയറിങ് ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി കേരള സെക്ഷനിൽ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ആകാശിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ലിങ്ക് ടീം പോലെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ ലെവൽ ടീമാണ് പൈ ടീം, പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്. സോ ബേസിക്കലി പൈ ടീമിന്റെ കോള് വന്നു. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ആ കോള് കണ്ടപ്പോ എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ, 2 ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് വാസ് എ സെക്ഷൻ ലെവൽ ടീം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, അതിന്റെ എക്സിക്കോം മെമ്പേഴ്സ്. അതിന്റെ എക്സിക്കോം മെമ്പേഴ്സ് അതായത് YP മെമ്പേഴ്സ് വാസ് വൺ മിസ്റ്റർ ആകാശ് നമ്പ്യാർ, ജൂലിയാന, ബിജു ആൻഡ് കിഷോർ. അത്യാവശ്യം IEEEയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും, ഈ 3 ആൾക്കാരെ പേര് ഒരുപാട് തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇവരെ 3 പേരെയും കൂടെ ഒരു ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ഡ്രീം കം ട്രൂ മൊമെന്റ്. സോ ഞാൻ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദ ടീം. ഓക്കെ, I got into the team as a publicity manager. Like ആകാശും എന്റെ കൂടെ ആ സെയിം ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. We shared the common team that year in 2020. So ഒരേ ടൈമിൽ SB ചെയർ ആൻഡ് സെക്ഷൻ ലെവൽ ടീം വാസ് എ ടാസ്ക്. സത്യസന്ധമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ടാസ്ക്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് വലിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി 2 സൈഡിൽ നിന്ന് വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു വോളണ്ടിയറിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് 2 ടീമിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് 2 ടീമിലും കൊടുക്കണം. സോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന അത്ര രീതിയിൽ ഞാൻ 2ലും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ടൈം ആക്ച്വലി പൈ ടീം വാസ് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വേണേ പറയാം. ഒരു ചെയറിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു പൈ ടീം. കാരണം കുറെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി, കുറെ ഇവന്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. ബേസിക്കലി ആ 3 ആൾക്കാരെ ഗൈഡൻസ്. ആൻഡ് യു മേ ഓൾസോ നോ അബൌട്ട് സാഹിൽ സമീർ. ഓക്കെ, സാഹിൽക്കും നമ്മുടെ പൈ ടീമിൽ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഗൈഡൻസിൽ നമ്മൾ പൈ ടീമിൽ കുറെ ഇവന്റ്സ് നടത്താൻ പറ്റി. പാരലലി ചെയർ എന്നുള്ള റോളും ഞാൻ ലൈക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് പൈ ടീമിലെ പല ഇവന്റ്സും ആണ് ആക്ച്വലി ഒരു എന്താ പറയാ ചെയർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വേണേ പറയാം. ലൈക്ക് അവിടുത്തെ കോച്ചിങ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് വേണേ പറയാം. അപ്പോ അതൊരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു പൈ ടീമിൽ കിട്ടിയത്. ആ സമയത്തായിരുന്നു SYWL എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റീജിയൻ 10ന്റെ സമിറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റുഡന്റ് യങ് പ്രൊഫഷണൽ വുമൺ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് സമിറ്റ് റീജിയൻ 10. സോ ആ സമയത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ തവണ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ദ സെക്ഷൻ ചെയർ കുഡ് നോമിനേറ്റ് എ ഫ്യൂ SB ചെയർസ് ടു അറ്റൻഡ് ദാറ്റ് സമിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞു, ശാരദ മാമിന് മെയിൽ അയച്ചു. ആൻഡ് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ വാസ് സെലക്ടഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദി നോമിനേറ്റഡ് SB ചെയർസ്. സോ അതൊരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത്. സോ ഇത്രയായിരുന്നു ബേസിക്കലി എനിക്ക് കിട്ടിയ, അതായത് റം എനിക്ക് കിട്ടാൻ കാരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ഐ വാസ് ലക്കി ഇനഫ് ടു ഗെറ്റ് ഓൾ ദീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. പിന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് IEEE ഇന്ത്യ കൗൺസിലിന്റെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് വോളണ്ടിയർ അവാർഡ് കിട്ടി. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ പ്ലസ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് ഓക്കെ, തേർഡ് ഇയറിൽ സെപ്റ്റംബർ 2020 സൈക്കിൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ റമ്മിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഞാൻ ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കിട്ടുന്നുള്ളത്. ബട്ട് അതെ, ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് കിട്ടി. സോ ദിസ് ഇസ് മൈ സിമ്പിൾ ജേർണി ഫ്രം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കൽ മുതൽ റം കിട്ടിയത് വരെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. സോ ബേസിക്കലി ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു IEEE ജേർണി. സോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ആകാശ്
ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് non-IEEE എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സോ non-IEEE വേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ I was active in my college in other clubs like IST, IDC, Catchlight, Robosec, etc. ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ എക്സിക്കോം പൊസിഷൻസ് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലതിന്റെ അത്യാവശ്യം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വോളണ്ടിയറിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മിക്സ് ആണെന്ന് വേണേ പറയാം. അപ്പോ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എത്ര ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിലും നിങ്ങളത് മിസ് ചെയ്യരുത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ AKCന്റെ സമയത്ത് ഉള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അതായത് ടീം ലീഡ് ആവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു യെസ് ആയിരുന്നു എന്നെ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, AKCന്റെ സമയത്ത് AKC 90 നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കേരള സെക്ഷന്റെ സാക് ചെയർ വാസ് വൺ മിസ്റ്റർ നന്ദൻ സർ. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി AKC നടന്ന അന്ന് നന്ദൻ സർ നമ്മുടെ കോളേജിൽ വന്നായിരുന്നു. they would come right for the inauguration and all. അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഞാൻ നന്ദൻ സാറിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ടിൽ ടുഡേ ഞാൻ നന്ദൻ സാറുമായിട്ട് നല്ലൊരു കോണ്ടാക്ട് വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എനിക്കത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മുടെ റിച്ചാർഡ് ഇ മെർവിൻ സ്കോളർഷിപ്പ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു LOR വേണം. അപ്പൊ ആകാശ് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് LOR ബ്രാഞ്ച് കൗൺസിലർ കമ്പൾസറി, സെക്കൻഡ് LOR ഇസ് ഓപ്ഷണൽ. സോ ബ്രാഞ്ച് കൗൺസിലറിന്റെ എടുക്കുന്ന LOR കിട്ടാൻ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒരു SB വോളണ്ടിയർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ബ്രാഞ്ച് കൗൺസിലർ എന്തായാലും LOR തരും. പക്ഷെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു LOR നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരോട് വാങ്ങും, ആര് നമുക്ക് LOR തരും എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നന്ദൻ സാറുമായിട്ട് നല്ലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നന്ദൻ സാറിനോട് LOR തരാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചപ്പം സാർ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് LOR ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നായിരുന്നു. സോ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നെറ്റ്വർക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുക, പ്രൊഫഷണൽ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എപ്പോഴും എടുക്കുക, ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കളയരുത്. പിന്നെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഡെലിഗേറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡെലിഗേറ്റ് ലെവൽ, പിന്നെ ഒരു വോളണ്ടിയറിംഗ് ലെവൽ, പിന്നെ കോർഡിനേഷൻ ലെവൽ, പിന്നെ കോർ ടീം മെമ്പർ, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പോവുക. സോ ബേസിക്കലി അങ്ങനെ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരിക. നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷൻ ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. പിന്നെ സോ ഇപ്പം എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സ്റ്റേറ്റസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കറന്റ്ലി ഞാൻ മലബാർ ഹബിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടും IEEE ഇന്ത്യ കൗൺസിലിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടാണ് വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുന്നത്. So yeah, that's about my journey from an IEEE member to a REM scholar. So എനിക്കിപ്പോ ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. സോ ആകാശിനോട് എന്നോടോ നിങ്ങൾക്ക് REM സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഷൂട്ട് ഔട്ട്. If you guys have any doubts, you can unmute yourself and ask, or either you can put it in the chat box. So if you guys are having any questions, feel free to ask. ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണോ? Yeah, it's audible. അത് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റുഡന്റ് അംബാസിഡർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മൾ എഴുതില്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പോയിന്റ്സ് എഴുതിയെന്ന് പറയാമോ? Okay, so first of all, extremely sorry എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം നമ്മുടെ ഒരു വിഷൻ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, സോ റിയലി സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ബട്ട് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു ആൻ ഓവറോൾ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, കാരണം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഫ്രോം അവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു റൈറ്റ് ഫ്രോം യുവർ ഓൺ റാദർ ദാൻ കോപ്പിങ് ഇറ്റ് ഫ്രോം സമ്മൺ എൽസ്. ദ സെക്കൻഡ് തിങ് വാട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സജസ്റ്റ് ഇസ്, നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ IEEE റീജിയനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും, പിന്നെ അത് കൂടാതെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ ലെവൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഈവെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, എങ്ങനത്തെ രീതി ഓഫ് കൊളാബറേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് സം പോയിന്റ്സ്. Anakha, would you like to add something more? Yeah, actually ആകാശ് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നിങ്ങളുടെ വിഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് വേഗമായിട്ട് എഴുതാതെ റീജിയൻ, സെക്ഷൻ, സ്റ്റുഡന്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, അതായത് റീജിയണിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, അതിനെ കൊണ്ട് റീജിയണിന് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. And next you write about the section level things, what you do in the section, then SB level.
അപ്പോ അതാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ജിനി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആക്ച്വലി ഐ ഹാഡ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ദി സെപ്റ്റംബർ 2020 സൈക്കിൾ. എനിക്ക് ആക്ച്വലി മെയിൽ വന്നത് ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു, ഈ ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു മെയിൽ വന്നത്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ജാനുവരിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് വീക്കിലൊക്കെ വരേണ്ട മെയിൽ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഡിലേഡ്. ഫോർ ദി ഏപ്രിൽ സൈക്കിൾ ഐ ഗസ് മെയിൽ എനിക്ക് വന്നത് സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു. അത് അത്യാവശ്യം ഡിലേ വരാറുണ്ട് ഈ റിപ്ലൈ മെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. The main reason is because കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ റീജിയൻ 10, അപ്പോൾ 10 റീജിയൻസിൽ നിന്ന് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ, മാക്സിമം സ്റ്റുഡൻസ് ട്രൈ ടു അപ്ലൈ ഫോർ ദ സ്കോളർഷിപ്പ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്സ് എല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്ത് അവർക്കൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റി റിവ്യൂ ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഓഫൻ ടേക്സ് എ ടൈം, ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ സെലക്ടഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് എ മെയിൽ. So any more questions? I hope there are no more questions. Now I call Karthika for the vote of thanks. Yeah, so just a small question from our end. Was the session useful for you? What, like, എന്തെങ്കിലും inputs ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ? Was it really nice? So like expecting a small feedback from your end as well. Yes, this session was very much useful for us. For me, it was I got to know more details about the Merwin Scholarship. Also, like when Akash told about how to apply for it, okay, it was, if I didn't know this much, like how you should be writing for these questions, like the bullet points. Like, such points were really helpful. And also Anakha's total experience, volunteering experience, it just made me think that, oh yeah, like we have not done much compared to Anakha. Like she has contributed a lot to IEEE. So it actually made me like feel like to volunteer more and to think a lot before applying for the scholarship. So thanks a lot for the session. It was really great. Sorry to interrupt you here. Yes. എന്താ പറയാ, അനഘ അത്രത്തോളം ചെയ്തു, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, ഇറ്റ്സ് ഫ്രോം ഹേഴ്സ്, ബട്ട് നെവർ കമ്പയർ യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് സമ്മൺ, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ തന്നെ യു ആർ ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, യു ആർ ഡൂയിങ് റിയലി വെൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വി ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രോം ദം. So never try to compare yourself with someone else. Okay, if you have done something good for you, it's really a big achievement. That's what I will suggest you. അതാ ആക്ച്വലി എനിക്ക് അതാ പറയാനുള്ളത്. ലൈക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി, ഞാൻ ചെയ്തു. ബട്ട് ദെൻ അത് എന്താ പറയാ, എന്നെക്കാളും എത്രയോ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത വേറെയും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. സോ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വിചാരിക്കും, ഓക്കെ, ദാറ്റ് സംതിങ് ഗ്രേറ്റ്, ഐ ഷുഡ് ഓൾസോ ട്രൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ബേസിക്കലി ആകാശ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. ഇപ്പം പ്രീവിയസ് ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടി, ഞാൻ അതാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞത്, ലൈക്ക് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് കമ്പയർ വിത്ത് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. Actually, it just motivated me. Like in EM, I need to be volunteering more. I just felt like I need to be doing more. I just got the motivation. That's the main uddesha. Okay, nice to hear that. Okay, thank you. Good evening, all. Myself, Karthika. I am here to say the vote of thanks for the event. On behalf of the IEEE Computer Society of Marcellus College of Engineering and Technology, I may like to express our sincere gratitude and thanks to our speakers Akash and Anakha for giving us knowledge on the Richard E Mervin Scholarship. It was truly an interesting session, and I hope that all the participants would surely apply for the scholarship. Last but not the least, I would like to thank IEEE SB of our college and all the participants for making this event a grand success. The feedback form has been posted in the chat box, and I request all the participants to fill the feedback form. Thank you and have a good day.